دي توالين تيكيو 5 يقلا ثيكل تاع نغال تسجيل تأسنقذ هذيك ثورن تنومي ثورا دوطون ويس 15 اوطون ويس 15 نكيني كمال امباري اللي يزنا انفكير ويس كراغ وكاين علي قايدي علي قايدي كنتو ثانومي تولم تيكي كواليتي كيو 5 نتسا يتيدير دي مونريال داس الماذ فلسفيت سكين سنقذ ذاكي اوطونيكو سنقذ سكين تناوي غاف سناف طراوسيوين ثغاوت تم زواغو تنعص نتلم زواغو اديلين غاف من داو ثاكيني سوجاذ سلوايا وشيون تبون ميلا ذا سنة الويسين تناوي غاف موسو دي بذان دي فوغا 2019 يكحب سنة كالزغام من وطنا كاين كوفيد 19 وسنا شايضوني يسيا غير زدات شكي كان الوالد يسجيل تكير وسنقذ ما كان ساسن تلام زوارو وكنا تسمك كان كمال كذا علي ذا كان يا سقسين ولا قرا تعطلهم في اللاس 3 دقائق كان يتسام ذا زغف في اللاس باش ملك يقرر يعدي الوقت كنا نسمي كثير كنا كلمات زغفم ذا كثير يريد نون اللي هي اكيد في الدنيا غنروح سريد ساسن تلام زوارو ثمن داو كاين دي سوجاد وسلواي كي تتقارن ديما كاروش شيوان تبون كان زغام مسكسام زوارو يكي سلواين قعدان سي تيمون نا سكوزامو كنت موت من الجزائر 62 غير الساعه هي السلواي يسعى ثمن داو ثين السثان تو تبون الحكم ذا جنساين ذي الهوايز كوكا ذي زوار النقبل يبغى غادي يسعو ثمن داو انس ذا شو ادينيم شو تمغلينونا فنشتاكين ويفنق دينيم غانيان ذا شو كلام دقاغو نا دقولا نو نافادا كانت زيغير فيرسيون تبون مثلا نوادي زوان ديكون نسنفكو قيلا علي دم زوارو خاطر كما نوي سنوميا نوار غوغس ديال نوسكسير ميتفير عليه داكور الزول في اللون السا فاصون الجزائر تشغل خير المشاكل اللي تشغل يون المشكل اللي عند بوليتيك سي لا كونستيتيوسيون C'est la constitution, donc تمنداو تنكسقان قياس مازيغ ثورا شو دي تهضروا لك بارابور ا سا سي كو لا فاسون افيك لاكال سوا شو بغيت تماك لا كونستيتيوسيون هاكي ديجا لو بوفوار lui-même il n'est pas légitime donc le pouvoir هذاك il n'est pas légitime donc déjà ذا il y a un problème de plus le fait نبغى نياوي vers un référendum دونك يبغى نحتم في ثلاث غير نروح غير الفوت باش نبداو تاكي سي يدور une certaine légitimité parce que دي ورا une légitimité démocratique c'est l'urne plus le président هذاك il n'a pas une légitimité historique اما كي توسعات وين قبل قرنا كنكني ديم جاه ثاني انسي سويت دونك يولي ساعه لا légitimité historique لا légitimité démocratique et politique, il va toujours une certaine légitimité avec la constitution. Donc la constitution, ça va être un genre de référendum pour sa légitimité. C'est pas un référendum pour une constitution. Donc ça va être un référendum pour sa légitimité, donc un référendum pour sa constitution. Et اما كي يهضر الراشي انك كل بريزيدان يويد en quelque sorte sa constitution داز يوز لا كونستيتيسيون نداسي ولا انت نداسي يخدم دونك ايماجيني اسكو يزمر يوان يدي يخدم الحاجه ندي فا كونتريس امبوسيبل دونك يدي خم يوز نداسي ليق نديوز نديدو الحسابيس دونك لا كونستيتيسيون يدي دون دي لي ان كونستيتيسيون نخدم الانتيري وين اللي نحكم وين نبغى ندي يكثر تاع دكوتي غير غير نتولى غير لا فاسون باللي يحقر الشعب لا فاسون افيك لاكيل لا كونستيتيسيون هذاك تبغى ندي تخدم عزلن الشعب سكل الديبا
D'ailleurs, la diffusion et la publication de cette constitution, elle est inaccessible. Le contenu de tout ce qu'ils appellent le brouillon et la constitution, l'avant-projet, il est inaccessible pour le simple citoyen. Il fait les partis politiques, il fait les organisations, il fait les académiciens. Je ne sais pas ce que c'est qu'un académicien, donc je peux imaginer les universitaires et ainsi de suite. Il a en quelque sorte rejeté cette légitimité pour ceux-là, pour ces organisations, pour ces partis, pour ces personnes qui se considèrent comme étant l'élite de la nation. Donc, déjà, ils sont rejetés. C'est uniquement ça, le Hirak, il les a rejetés. Donc, ils ne sont pas légitimes. Ils ne sont pas légitimes pour une constitution. Donc, il a un regard négatif, un autre regard, il a fait de la politique, la chasse gardée d'une certaine catégorie sociale qui est celle la plus proche du pouvoir et celle qui est rejetée par le Hirak. تنمية سوا كان يتفضل عليه 3 دقائق ثغان وحر كمال كتشيني ذا شو او يفرق ديني ذا شي قلان يكفرن ذا شي كان يكفرن كو ذا بوغا الجزائري يبغى يحر كني تبون ذي تسعو ثمن داوثين سوا ذا شي قلان قرويس الزولي كانوا ديت ولان تي كي 5 دونك كاين شويه الدراري سقسي رشيد ثم زواروث بخلاف اني دلنا عليه فاين اعلان هذا الجزائر الدور لا ليجيتيميتي خاطر يسعر لا ليجيتيميتي لي زور نعدان ولا اللي تاع ولا شنو لا ليجيتيميتي هيستوريك تو سا بلوس لو كارactère confidentiel c'est-à-dire ça prouve que c'est destiné à une certaine clientèle mais en même temps le pouvoir est vrai en quelque sorte changer de nature, c'est-à-dire pour passer de soi-disant dire que l'Algérie n'a pas une crise de système, mais c'est juste un problème de loi. Alors que chaque le 22 février, il faudra changer tout un système. Donc, même si c'est vrai peut-être que الجزائر تحواج دي تكست فونداتور يمكن تعاود تمغلي كامل mais des choses la constitution même si on n'a pas lu vraiment exactement parce qu'il n'était pas vraiment accessible mais de manière générale le brouillon de la constitution c'est que ne répond pas aux aspirations de chab. Donc le chab avec Gdoud était à changement de système, il n'est pas dans cet avant-projet ou la séparation de pouvoir parce que d'abord ils vont vers un système de démocratique réellement. Donc déjà il y a un problème de souveraineté. Chab الجزائر العمر اللي voté العمر والجن اولي سدي عدي. Donc il y a un problème de souveraineté. Donc un problème de séparation de pouvoir. Il n'y a pas d'indépendance de la justice. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Il y a un seul pouvoir en Algérie, c'est le pouvoir exécutif. Tous les autres pouvoirs, et surtout il est dirigé par le président. Et bien sûr, réellement au fond aussi, il se cache aussi le pouvoir militaire. Parce que Midi Nazar, par exemple, le dernier numéro de Jaish, par exemple, il a donné une définition erronée de l'état civil et non militaire, de la primauté des politiques sur le militaire. Donc, il y a un Rachid et le congrès de la Soumam. Donc, le pouvoir algérien, il ne va pas changer, il n'y a pas d'illusion sur ce projet-là constitutionnel, il n'y aura pas de changement. Le système, toujours, il cherche une façade juste à son image à l'extérieur pour dire que Chab Gdoud, soi-disant, il adhère, ce soit pour les questions de vote, tout ça. Oui, c'est vrai, il cherche la légitimité à travers un référendum. Mais après, on va détailler dans le débat. Est-ce que vraiment Adabou Zaïr adhère vers le référendum, oui ou non? Donc, réellement, au fond, le pouvoir, pour terminer à Rachid, le pouvoir algérien, Adabou Zaïr, il va lancer le débat pour créer une polémique, pour pousser justement les contradictions qui existent à l'intérieur de la société, principalement pour miner le mouvement. Il va le bloquer de l'intérieur pour créer sous forme d'un débat, on peut dire, presque stérile. Et c'est pour ça que
plus un peu de détails par rapport à cette question. تلميذ كمال هو اول تنيد لا بوليميك دغا دوكا داوينا تخسي ويسين اكات ولا مي تقثو مسلاي دي قزطنت متسين لو ريزو سوسيال غا فين يشدن غا في تمازيغت اكن هات جين وديال لي مسلاي في مازيغت كني ديال ذاك التا سوات ارمي وغا ديون كني ذا بالستينيين كزغن الجزائر يجربتو الشارين الناس هناك باللي الثموث الجزائر تعرف تنسلم توزمير تيلي ذاين النظام يشد مجال يوكل ثمازيغ تتسوغال تساهم كانيس من داوثكير او يفون الدنيا ذا شو جانكا هذا فور الجزائري غادي يستريح الشغل ميغا ذاكير ولاش الحساب ولاش ولا سنين لا كي تقارن كي غادي فيسبوك شتي شكمن شتا ديجا نض عليه نكي غير l'article نواقي on peut dire c'est un journaliste, un intellectuel qui intervient parfois dans le Shourouk, c'est quelques articles. Donc, l'article je trouve que c'est un article pas intéressant. لو كانوا لاش ان بوليميك فلاس مره ولا يروح على لي ريزو سوسيو هذه اللي عندها ما كيكتب الحوايج قبل الحوايج اللي يكتب ما حدوث تحسيس دونك سي با غير لا فاسون افيك لاكال il a fait son article il est bourré d'idéologie. Il est bourré d'idéologie. Il a une idéologie arabo-islamique. Donc pour lui, يوها الجزائر نغتيمورا مرة نيلاندا المغرب انت كما صنت تكزيستين ذاين ما يديكش الاسلام قبل ولاش امي قال الصحراء وساند وفند لافريك دو نورد الفارو نهني تعمرنات بنانات الحقيقه ولا دونك افون سا شنو لله غير غيث يا با كو كيستيون ديستوار باسكو ثمازيغ سي با دو ليستوار سي با دو ليستوار نخدم ديال الموزي مي غادي ندرس ديال الموزي الي فيفونت ثمازيغ مازالت الحي il suffit ديستل سقطاق نغمالي يصدق دون ان ايموبل يديستل ساعه الجيراني تهضر التمازيغ ساعه عند تمازيغ في الكومبورتمون كوتيديان دونك غير غيفنك لا بوليميك كي تعجبها باسكو الديسكور اللي يهضر ce n'est pas parce que c'est un Palestinien qui l'a dit qui est aussi grave. Oui, des Algériens هضرنا depuis des années on est هضرنا d'ailleurs même pendant le Hirak ils ont essayé de diviser les Algériens et de les pousser les uns contre les autres. Ce discours il y a des historiens que je connais des historiens ils ont en quelque sorte développé le même discours des intellectuels des universitaires qu'ils ont développé dans des plateaux de télévision de Nahar, de Biled et ainsi de suite. Ils ont développé le même discours. C'est des Algériens. Donc, cette idéologie, ce n'est pas parce que c'est un Palestinien. Non, c'est une idéologie existante d'Al-Zaïr et le pouvoir algérien, il a toujours instrumentalisé, il a toujours été en quelque sorte le promoteur de cette idéologie. Cette idéologie-là est au détriment d'une réalité historique et culturelle qui est Thamazir. Cette dimension-là, elle était soulevée déjà la crise berberiste en 1949, déjà soulevée sous la catégorie d'Algérienne, Algérienne, sans la nommer en tant que telle, sans nommer, on a une dimension intermazir, mais le fait de dire qu'on est Algérien veut dire qu'on doit prendre en considération notre dimension culturelle, amazir et civilisationnelle. Donc, c'est un discours existant. Il faut, en quelque sorte, prendre en considération ce discours et essayer de le déconstruire, de débattre avec les gens qui font la promotion et la démocratie. Quand on va vers la démocratie, ce genre de dérive idéologique, dans un débat démocratique, il suffit qui prend ça, un autre qui a une autre lecture de l'histoire de l'Algérie, et on les tire des dérives entre les dans des polémiques. Mais
ça peut mener à des polémiques un petit. مثاليا بصح ماشي غير ميدا بالستينيان في دينان شكون ولا الجزائريين كاين لي زيديولوج الجزائريين دينان لا ميم شوز قريب شو كان يتوقفوا مسايك تنفر دي فيسبوك سورتو فلسطيني ها بوتيتر كمال جو با سي داكور افيك يدير ما قبل لكن ما كان شغل البوفوار الجيريان يوقف نومير اشاك فوا تهضر القبائل في ليدونتيتي si tu dans la main étrangère, et bien tu vois, sur le camp, c'est une revanche. C'est l'étranger qui a dans le sens inverse, à fait d'identité nord et la main étrangère. شو تكفي كنا كمال فاش تاكي كنا باش تولي ثورة سي فري يعني دينا je pense un Algérien d'origine palestinienne, je ne sais pas est-ce que c'est réfugié palestinien du Djaïr. Est-ce qu'il est réfugié ou il a la nationalité algérienne d'origine palestinienne? Il a la nationalité algérienne. Ok, donc c'est ça. Donc je veux dire l'essentiel, c'est que c'est vrai, autant que discours, autant qu'idéologie, il n'a pas été développé par, il a été développé déjà par d'autres, par des Algériens qui ont adopté le même discours. Et d'ailleurs même, c'est pas étonnant, étant donné c'est la politique depuis 62. Il a décidé à ce que l'idéologie arabo-islamique, c'est celle qui va être au pouvoir. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tassertif, il est officiel, les institutions de l'État, il est né jeune, justement, ça veut dire n'a pas de statut. Donc, il est marginalisé, il est combattu même. Donc, mais de chou, زعما تفهم الفت ذا نغماس زعما يدير باللي اميدي لي يوني لان يتشي عاد اميدي لي سعى une mission même si يبغى يديك فواليس mais دا شو c'est un petit peu pollué justement pour créer cette division et surtout ça Moussou باش être divisé parce que le pouvoir d'Abou Zaïr ça n'arrange pas qu'il y ait une unité d'action. Et surtout, le pouvoir, il a la hantise de la reprise du mouvement après la pandémie. Donc, après, donc ça pose un problème. Donc, tout ce qui est comme division, et tout ce qui est idéologique, tout ce qui est divise, وهذا كثران نيلان يقرا ديمانيس يسكاسي فين عنان ثمن داوث خاطر ما تشونجي كفيت الزالي مزيغ من داوث سمات دعاوذ مغلي كامل ام كتبنا الجزائر دونك ça c'est pas étonnant mais شو c'est vrai c'est-à-dire le fait qu'il est aussi d'origine palestinienne ça pose un autre problème c'est-à-dire on peut dire dans l'accentuation de cette polémique. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau arraché. تنمية كمال تنمية عليا تورا نحسس كثير اللي تدون نزغى باكن دابو الجزائر تيفرانيني تسلويت 12 دو جانفير عدد الفرصة سيغال يسعدات بالسيف لي زيليكسيون بريزيدونسيال ديسمبر 2012 نزغى ذاك النيا هذاك نخدم ولا ثمن داو ثكير تسعدين par la force on زيا ميك ديفوا référendaire on زيا ميك ما تسعديش la force او يفوا نزغ شو اتيلي لا رياكسيون لو موفمون ني فيفريي 2019 نهار اني منقهر الحراك كي شيون لا دغاتو غادي اللي تاكيدين لا بانديميا كاين الكورونا فيروس ماشي دايرين سهلا ويفوا نزغ ام كي تسواليم لا رياكسيون كاثيلي لو بغاد فير كاع السيستم اكد الحراك مكايلين ما الا يبغى غادي تعدي ابسوليومون بالسيف لا كونستيتيوسيون كاين غتزوير ساعلين il me semble que la constitution est référendum parce que le président Yaguine Jdid il a dit qu'il va y aller un référendum. D'ailleurs, même l'un de ses porte-paroles, il a dit, en plus de ça, on a une constitution sans la Kabylie. Il a dit, sans la Kabylie. Ça veut dire avec le boycott de la Kabylie
la constitution, on ne va pas y aller s'aventurer avec une constitution qui va être boycottée par la Kabylie. Il a dit ça. Il a dit ça, il a dit l'un de ses porte-parole, on dit ça. Donc, avec une constitution qui va être imposée par exemple, le Parlement, il est dans une logique publicite, il veut un publicite populaire, parce qu'il cherche une légitimité. Donc, il est coincé, il doit y être. D'ailleurs, l'une des avantages de démocratie de façade, c'est qu'elle est obligée d'y aller vers des élections parce qu'elle fait semblant d'être démocratique avec les élections. Donc, les élections mettent l'État dans une situation vulnérable. D'ailleurs, ce qui s'est arrivé à Chastrani Bouteflika, c'était le contexte des élections. C'était le contexte des élections. Et ils font en quelque sorte le débat politique et mobiliser le régime et tout faire. Le pouvoir, il va se retrouver dans la même situation, dans un contexte d'élection. Donc, est-ce que la force, comment il va y avoir la réaction de l'Hirak? La réaction de l'Hirak, on se verra. Mais l'Hirak, avec la même idéologie, parce que Karassou c'est l'idéologie, il c'est l'idéologie, mais les Qim dans la même idéologie constitutionnelle, parce que c'est un constitutionnaliste. Le Hirak, il veut rester dans la Constitution. Il ne veut pas remettre en question la Constitution. D'ailleurs, c'est l'une de ses revendications essentielles. L'article 102, en bas de l'article 8, 7 et 8, il veut rester la Constitution. Il veut rester la Constitution, où il faut ce discours, la Constitution. Il ne veut pas y aller chercher une légitimité à lui en dehors de la Constitution. Il dit qu'il a le pouvoir sur la Constitution. Donc, il est piégé par cette idéologie. D'ailleurs, il peut apprendre ce qui s'est passé en Kabylie. La Kabylie, elle était dans une logique d'action directe. Elle n'était pas dans l'abstentionnisme. Non, le vote. Mais le Hirak, il a appris de ça. C'est possible qu'il va reproduire le référendum mais les forces d'inertie parce qu'il y en a des forces à l'intérieur, parce qu'il est traversé par des forces et des courants qui ne veulent pas sortir de la logique de la Constitution. Le référendum, comme dit le Parlement par la suite, comme dit أما كاس نتقارن في غيوانين دونك les élections locales et communales donc cela est-ce que le Hirak il a appris quelque chose pendant son confinement? Il a appris que la politique normalement il fait les politiques تحكم les réseaux sociaux. La vraie mobilisation se fait ailleurs parce que le Hirak maintenant il est très très mobilisé avec les réseaux sociaux mais ça donne pas de résultats tant les Ferrari bras. Il y a quelques signes qui montrent un peu partout, surtout que la Kabylie, le Rachi, ils veulent sortir. Dans les réseaux sociaux, avec la logique constitutionnelle kharoïs, on va se retrouver dans le décembre bis. تنميت عليه كمال يمكن توري مثال كمال franchement, j'ai pas vraiment une réponse définitive à خاطر entre attitude et le comportement نتمدي سعود ابو الجزائر هنا نتمن دوت ما تسعدي par référendum par les deux chambres personnellement j'ai des doutes est-ce que vraiment اين يدينا ابو الجزائر vraiment دا تخدم c'est vrai لو كانت توفى البوفوار l'idéal c'est تسعدي يتفرانين هو كان toujours justement des قيم dans le cadre de démocratie de façade soit disant دي روح يتفرانين هو كان زعما ديبيني الجناس بلا كان الشعب كان il soutient la démarche Noudabou, il soutient Noudabou. Donc l'idéal c'est de passer au référendum. Mais est-ce qu'il peut vraiment réussir à dire الحق يوكل أدي سعدي ثمن دوتيس par référendum يتفرانين يوكل الشعب à dévoter
اديروا الفوت ça pose un problème. Donc خاطر tout dépendra aussi des mécanismes le pouvoir نتاع يخدم يمكن justement il va démobiliser, il va essayer à travers les arrestations اللي خدمتوا etc. Après on peut les analyser en détail, mais يزمر يفهم يون باللي que le pouvoir l'idéal c'est d'y aller au référendum, mais est-ce qu'il va tenir sa promesse? Là il dépendra du terrain, donc il va essayer de voir de combiner plus l'ajustement de la Kabylie. Ça lui pose un problème parce qu'il va mettre justement une occasion. Il voit que Diawi, Famrat al-Qabaïl, il voit qu'en soit disons rare même un vote symbolique, 5%, 10% maximum ou même 8%. Mais l'essentiel, il faut 0%. Il y a 5% pour lui, c'est une grande victoire, mais il y a 5% de la Kabylie. Bon, bien sûr, le pouvoir, bien sûr, il va préparer à travers ses relais, etc. Il pourrait préparer ce scénario-là. Donc, la question qui se pose justement, est-ce que le mouvement Révolution du 22 février, vraiment, ça pose un grand problème. Vu la démarche, justement, de Moussou, je ne vois pas les mécanismes نسعى فاسنيس نحبس اما باش تسعدي تم ادبو دونك يزمر ما يزرى باللي ادبو الجزائر ويدا تسعدي فيت لا كونستيتيسيون وكان دي افرانين النظام اما ليجيسلاتيف نير كومونال نير au niveau de wilaya, et c'est possible que il peut s'en passer de référendum arraché, c'est possible que يزمر الحال la constitution jamais تسعدي par référendum, mais il va avoir une nouvelle constitution et après d'autres élections. Il voit que justement de préparer les élections et là il va diviser le mouvement à خاطر là il devra aller aux élections, donc il y a un local, un législatif, puis avoir des candidatures, des partis peuvent s'impliquer, donc il va diviser le mouvement. Donc je pense que le pouvoir peut revoir sa stratégie, c'est-à-dire au lieu d'opter vers les élections de la constitution par référendum, ils à d'échanger la carte matrice. Voilà, donc je pense qu'à Rachid, tous les scénarios sont possibles, il dépendra du terrain, mais après le mouvement par rapport à sa dynamique. Voilà Rachid, تنمية كمال تنمية عليه اشو كان التسميه سقسينا نقارو في السالته كاين تموت القبايل ما كانش ذالي تمكارا ذم ذي كثير شكوك عليه انك باللي تبون يخدم لا بروماس ذاك ونسمع لي تعدي لا كونستيتيسيون سون لا كابيلي ما داك الشيء اللي كمال تنض باللي لا كابيلي رازغ دوك الصباط نتبون خاطر هذا عواق شي يخدم لا دغا ديجا كيكيرو لا كابيلي قبيله اون ديسمبر كانت قبل لا كونستيتيسيون نس دغا ما يناس باللي تمازيغ تكيوسي تكام كان يلاقن اكثر بوينت لا ديجا دغا تواريث دونك فريمون جامي هاكتبون هذه اللي نحصلهم في كلتا ديال لا كونستيتيسيون كي اما كان يخلق التكتيك لا كونستيتيسيون هذا يحصل ديت وكذا ذين يبان دونك ثورا يمكن نرجعوا شي يضرونا من الفيلم سسبانس كيتعدي ما بغات يتعدي ما كاسكو ما الا يغال كوال ماشي ريفيروندوم لاسومبلي يعني لاسومبلي ني با ليجيتيم تنبوت في الاخر دونك يحصل فريمون اكو جا كانت واش كيدير ما والو انت كاع امشيتو اليوم تمثلت كومون لي شوز فون سي ديبلوكي وكيف غادي لير ذا انت كاع قبل ما تسنت الويسين الزوانه ساليه شو اولي كنت كاع نكي il me semble l'avenir de l'Algérie, de toute façon, l'avenir politique de l'Algérie dépend beaucoup de l'Hirak. ما يقلد الحراك en force, ما يغالد en force. Avec une autre façon de faire, c'est possible qu'il va pousser le pouvoir à changer sa stratégie. Parce que la stratégie du pouvoir, elle est على حساب الحراك confiné. على حساب الحراك كان خان. مي تورا الحراك ملي يفقد برا البوفوار لازم يعاود حساب نسا استراتيجي ولازم يروح هكا لي زيليكسيون لي غان ريفيروندوم لي غان ديبا سور لا كونستيتيسيون دونك il y a des manifestations un peu partout.
Le premier point. Le deuxième point, c'est que le Hirak d'Arif, s'il ne change pas sa stratégie, aussi, sa façon aussi de faire de la politique, et on va se retrouver maintenant pratiquement la même situation que le lendemain de 12-12-99. Donc les présidentielles, il y maintenant, il قال يخدم يندوش فرواد il aurait dû faire autrement. Est-ce que, parce que les mouvements sociaux et les mouvements de protestation apprennent beaucoup sur le terrain, est-ce que المزن ديرا سكوين طران قبل سيرتو ليكزومبل يكفايس نديث لا كابيلي اني ياسنت باللي باش يسحبس من الفوت ونسحب سراس لابستونسيونيزم دات نسحبس لي زاكسيون ديريكت ثورا مالا لاكسيون ديريكت سي جينيراليزي الجزائر سي بوسيبل تعدي ولا ريفيروندوم مي مالا يقيم جوست ان ابل ان نو با فوتي لا الغاشي اللي فوتين لا الغاشي سعى الانتيري باش يفوتين يسوفي يروح شويه ني بلوس يا اخي نكنيت الجزائر اون با بيزوان لو شيفر ريال اون ا توجور ان شيفر فابريكي بار لو بوفوار داك يخدم الشيف باسكو لي زيليكسيون انك تبغى نتلي لو فوت اللي يبغى يلي يتيلي توجور ترافيكي دونك داك نداوين لو فوت ترافيكي دي تسعدين ثم est-ce qu'il va y avoir une réaction au Hirak ou non? Parce que pour l'instant, le Hirak est un confinement. C'est un confinement politique. Avec les réseaux sociaux, il y a quelques signes qui montrent l'Ibrahim Dioran, et c'est pour ça le pouvoir est au guet. C'est pour ça le pouvoir il s'est mobilisé pour empêcher le Rachi, les activistes, d'activer dans ce qu'on appelle le cyberespace, parce que la réalité, le coronavirus est menacé. Le cyberespace, tout là, c'est bon, le cyberespace, et pourtant, il n'y a pas de coronavirus. Il peut y avoir mobilisation. Mais le pouvoir a d'ailleurs plus d'une centaine. Et il s'adapte en justice, et ça donne une idée que le pouvoir, il va et une autre phase de sa consolidation. Et toutes les institutions, parce que c'est un autoritarisme électoral. C'est un autoritarisme électoral. C'est un autoritarisme qui a besoin des élections, ce qui est paradoxal, parce que par définition, l'autoritarisme, il n'a pas besoin d'élections. Mais il a besoin, il se nourrit des élections. Il voit chaud parce que dans une situation mondiale, la démocratie en quelque sorte c'est quelque chose de bien, donc c'est un modèle vers la démocratie, donc surtout dans le pays qui est au cœur du monde, la Méditerranée, l'Europe, un peu partout, plus le berceau de la démocratie c'est la Méditerranée, c'est la Grèce antique. Donc comment se fait-il, il est une dictature, il est surtout là juste à côté de l'Europe, ça c'est inadmissible du point de vue de l'extérieur. Et aussi وين نوع باش يحنن في اللاتسن ثمورا النيطان يتبين اني ما نسن باللي شويه لا ديمقراسي تفاصيل تنمية تصل كذا تفاصيل داني لها خاطر نتكشمضنا ديريكتومون سرير وحريش ويسين تدويل تكي يا كان ازقن سيكسي عدا قريفه حاطه طاسي نقود غطاس يكود الوقت مي علي تكشمنا سحريش ويسين وين قليلين داس سيوا مزوارو ضغاض كامله ديالو كان فنش تاكي ازداو امتي هذه لو تسينو ذاك اذافو فورس تاولي تاكين كورونا فيروس ما كانش منك من 5 سنين ولاش الحراك فورس تاولي تشم وغير 100 لي زاكتيفيست على الحبس ودانا تكونترولي كلش الانترنت اغفلي زبدينير اغفلي بالنسبه للكورونا فيروس اغفلي الناس كونترولي بوكو بلوس على الحراك كيف دي توغلا غادي يعاود ما يكفو الكورونا فيروس ايوا شو نشتكي كمال لو يفنا كيني ثيري كيف نشتكي de toute façon شو زبرات دينا في النقطه
هذا الجزائر يبغى يسحبس لا ديناميك نيلان خاطر يزرى باللي اترافير لي بروفوكاسيون لي زاريستاسيون يزرى باللي مازال عادن فلا سيت اسبري ريفوليسيونير باش تحمل ايزات ملي تعدي عطانا كورونا فيروس. Donc le pouvoir il veut semer justement une certaine terreur, donc créer un climat de psychose. وكنا ديسجل كراني مغناسن نكاتن justement وكنا ديلي ان اوتر سيستم ديلي تقدر الجزائر. هذا شو هذا الجزائر يبغى justement يقيم يبغى ديمبوزي justement دي خلق الكليما justement دي بسودو élection خاطر justement الجزائر c'est un système autoritaire, c'est clair. C'est ce qu'on appelle aussi mais qui se donne l'expression des pays de zone grise. Ça veut dire au-delà vraiment le système totalitaire, c'est pas une dictature militaire parce que c'est pas par un coup d'État, mais c'est un coup d'État électoral, on peut dire, qui fait le système. Donc c'est pour ça qu'il reste toujours dans le cadre de démocratie de façade. Et l'une des caractéristiques d'Antarachet du système autoritaire, c'est justement il dérange le système, etc. Et pourtant, il se même des activistes sur le terrain, c'est pas vraiment ils sont connus. D'un commentaire, c'est vraiment inadmissible. C'est vraiment quelque chose vraiment qui traduit vraiment la panique du pouvoir. Justement, il va يدير cette panique يوكن تسحبس لا ديناميك نديري ابري. دونك هذا بول الجزائر ديالني لنا يبنيات جوستمون في لا جيستيون سيكوريتير ويتنقل جوستمون لا فيلوزوفي اون بو دير نودا بول الجزائر يونت تبنان الحكم اللي يفرق بين اللي تبينن. هذا بول الجزائر البوفار الجيريان c'est pas celui qui apparaît qui gouverne. Ceux qui gouvernent, les véritables gouvernants, c'est ceux qui se cachent derrière l'apparence. Et c'est pour ça que justement on est dans la démocratie de façade, on est dans la représentation de façade, on est dans l'exécution de façade. Les véritables gouvernants, c'est bien clair et net, sont les militaires. Et c'est pour ça que justement la révolution qui est fait d'une définition erronée du principe de la primauté du politique sur le militaire, la primauté du civil sur le militaire, donc les arrestations pendant la pandémie, c'est vraiment une attitude de lâche à خاطر le mouvement يسحبسن les manifestations يوكل justement d'arrêter la propagation du virus à خاطر sinon il a une véritable catastrophe des centaines ou des milliers des Algériens. Donc le pouvoir vraiment il est dans une attitude machiavélique. C'est vraiment du machiavélisme. أدب الجزائر أدي حذر في مدنن أدي سهو يعني le conflit نيلان أدي عوس il va protéger des médecins, il va protéger justement les citoyens, vraiment il va créer ce climat-là de confiance, il va lutter contre cette pandémie-là, et derrière des activistes, c'est vraiment l'attitude d'un système, d'un pouvoir qui n'a pas vraiment, on peut dire, une certaine conscience et une certaine sens de responsabilité. C'est comme si le pouvoir algérien, ils n'ont pas la culture d'État. Ce sont des gens de pouvoir et c'est un pouvoir qui veut, d'où c'est toujours sur le boost, c'est la force. Au lieu justement d'opter vers un système de gouvernance qui va permettre justement et les citoyens
dans la gestion. Et oui, par le dialogue, c'est par le dialogue, c'est par l'implication des citoyens dans la gestion des affaires de la CTIS. Même la Constitution. Normalement, c'est vrai, le référendum, c'est la première loi, c'est la loi suprême, on peut dire, de tout un pays, parce que l'inné divine, le système de gouvernance, donc, il y a de l'application des citoyens, mais machine avec une fausse souveraineté. Il n'y a pas d'élection crédible, toujours par des fraudes, donc on ne peut pas vraiment parler des intentions saines du pouvoir. Donc, les arrestations des journalistes, les arrestations de Thierry Knibis, par rapport au site aussi internet de publication. Donc, tout ce qui est comme liberté d'expression, le pouvoir veut mettre fin à ça, mais surtout, il a la hantise et la peur après la pandémie qu'il y ait le retour du mouvement révolutionnaire, et ça fait peur de vous le dire. تنمية كمال تنمية عليه أنواع ثورة سسقسين ويسين يشود ديما غاموسو يكين أجراولين على المومون ريفولوسيونير النظرية كذاكن أموسو يكين مازال يسعى تسداس نا une structure qui va le définir نزرب ذاكن ولا شو غاديون بضريس un texte fondateur de cette révolution. Est-ce que tu as les chances de faire des mais là, est-ce que une révolution peut réussir son texte fondateur? C'est le cas avec le Hirak Akir. أمكيك تولي لي شوز غزات عليه مش قصدت l'histoire des mouvements sociaux et l'histoire des révolutions. Surtout les révolutions. Hein. Si on veut, par exemple, je ne sais pas, qualifier le Hirakagi, c'est une révolution, ou l'histoire, une révolution sans texte, ou une révolution sans discours, ou une révolution sans idéologie. Parce qu'une révolution, qu'est-ce que c'est? Qu'il n'y a un soulèvement, il y a une révolte. C'est prendre conscience d'une situation que tu rejettes pour y aller vers une autre situation dont tu rêves ou tu aspires à réaliser. Donc on est dans en principe, dans un rejet d'une idéologie par la construction d'une autre idéologie alternative. Ça, le Hirak, dès le début, je ne veux pas d'un individu idéologisé dans le Hirak. On ne veut pas d'un individu idéologisé dans le Hirak. On veut un individu qui vient. Il va être avec un groupe, mais sans idéologie. Alors, sociologiquement parlant, il ne peut pas y avoir un groupe. Une conscience, une idéologie. Ça n'existe pas sociologiquement. Maintenant, dans une situation atypique. Dans une situation tajrid, Wahid al-Hirak, il vient de nous inventer quelque chose de tajrid. Mais, si on se met à analyser le Hirak, on trouve qu'il est idéologisé. Il n'est pas aussi pragmatique qu'il le prétend. D'ailleurs, le rejet de la structuration, le rejet de l'organisation, le rejet de la représentativité, ça, c'est une position idéologique. Ça, c'est une position qui remet en question ce qu'on appelle la démocratie représentative. Donc, il veut y aller vers une démocratie plus directe, une démocratie participative. En principe, c'est ça la lecture qu'on doit faire de ce Hirak. Mais il ne va pas au bout de cette logique. Il ne va pas au bout de cette logique. Parce que lui, il est coincé. Par quoi? Par les institutions, par une pensée institutionnalisée. Par le constitutionnalisme de Hirak. Le Hirak, il force les institutions. Parce qu'il n'aspire pas à prendre le pouvoir. Il veut le champ politique, dans le champ politique, dans la définition à peu près de Pierre Bourdieu. Donc, avec les mêmes règles, il veut les règles,
مي يدياوي الحقيس زداخل نسن صافي دي نقيم واحد لي زيليكسيون دي نقيم واحد لا ريبريزونطاسيون دي نقيم افيك تو سكي في لو شون بوليتيك دي نقيم زداخل مي دي دياوي ان موريس زداخل دونك il va s'imposer en tant qu'agent influent à l'intérieur et en tant qu'acteur influent à l'intérieur de champ politique. Donc, il est coincé par ça. Soura, après une année, il a eu quelques gains, mais il a perdu beaucoup de choses. Surtout, il a perdu beaucoup de temps. Les objectifs qu'il a ignorés, par exemple les élections, pour lui, il dit c'est un non-événement. D'ailleurs, c'est ce qui commence à se dire dans les réseaux sociaux que les élections, que la Constitution, c'est un non-événement. Non, c'est un événement. C'est un coup que le pouvoir donne au Hirak. Maintenant, est-ce que le Hirak, il va réagir et donner un coup à Sir le Queen et le pouvoir, ni il va l'accepter, il va dire que c'est un non-événement, et en fin de compte, il va gérer les conséquences de cet non-événement, comme maintenant on est en train de gérer le non-événement du 12-12. Tout ce qu'on subit maintenant, c'est après 12-12. Parce que réellement, le Tebboune et le pouvoir, ce n'est pas que les militaires, c'est le Hirak aussi. Il ne faut pas oublier, dans un contexte hors celui de Hirak, Tebboune ne sera jamais président de la République. Donc, le Hirak lui-même, il est responsable du président qu'il a aujourd'hui. Ça, il faut qu'il la mette dans sa tête pour ne pas tomber aussi dans l'erreur de dire que la Constitution, ce n'est pas un événement. On va dire les parlementaires, parce qu'il ne faut pas oublier les parlementaires, il va y avoir une clientèle un petit peu large parce qu'il y a beaucoup de sièges, donc il va négocier avec beaucoup d'influents, d'acteurs politiques au niveau national. Local, il va aussi acheter tout le monde avec ça. L'espace public, et l'espace public aussi, son idéologie aussi, qui se dit que je suis pacifique. Imaginez le pacifisme de Hirak. Il se réfère à une révolution qui a fait de la violence quelque chose de légitime, parce que sans violence, la révolution algérienne n'aurait pas pu arriver là où il est arrivé. On se réfère à ça, mais tout en disant que on ne va pas y aller vers l'organisation, parce qu'il ne faut pas oublier que historiquement, la révolution algérienne, organisée, c'était une structure. Avec une déclaration. Le premier jour, hop, une déclaration, un discours, elle parle. Elle s'est réorganisée. Elle s'est organisée c'est un peu partout. On va faire un congrès dans un contexte qui ne permettait pas ça. Donc, elle est organisée, plus elle produit. Elle a un discours, elle a des représentants un peu partout dans le monde et aussi au niveau local qui parlent en son nom, on parle au nom de la révolution. Maintenant, le Hirak, il y a d'autres qui à sa place. Il y a d'autres qui à sa place. Et ce qui s'est passé pendant le Hirak, il y en a beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes qui ont émergé et parlé au nom de Hirak pour se rapprocher du pouvoir. Ils se sont vite discrédités par le Hirak, mais le Hirak, il leur a laissé cette place. Parce qu'il a besoin, donc, ce qui va se passer maintenant le débat sur la Constitution, le Hirak, il ne peut même pas écrire un communiqué de dire nous, on rejette cette constitution parce qu'elle est illégitime ou bien il y a des raisons, l'essentiel, il va argumenter son discours. Là, on va attendre on parle des contradictions parce qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai, le Hirak n'est pas idéologisé. Il n'est pas idéologisé. Pendant le vendredi seulement, mais derrière son clavier, l'individu qui n'est pas idéologisé pendant la manifestation, il devient un grand idéologue des réseaux sociaux. Les débats idéologiques. Par exemple, le débat sur la laïcité. Il refuse le débat de l'espace public.
واحد الحراكيست نصح physiquement, je dis ça, et le débat derrière un clavier. La question de l'égalité homme-femme, c'est la même chose. La responsabilité de certains acteurs pendant la décennie noire, ils ne la discutent pas pendant le dismiss, ils la discutent les réseaux sociaux. En fin de compte, il y a en quelque sorte il y a une deux personnalités et les participants au Hirak. Mais la manifestation, il s'est fait une auto-limitation de l'idéologie. Mais il se libère parce que les réseaux sociaux donnent beaucoup de liberté à l'expression. Et cette liberté à l'expression, c'est des choses positives au Hirak, mais aussi beaucoup de choses négatives et le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il va fermer le cyberespace. Il va fermer, il va en quelque sorte domestiquer et d'intimider les gens qui activent les réseaux sociaux. السيد تشد نضاع عليا ثني الدولي لها يستخوان السيبر اسباس اثني بدا تصيغ ميسن الماتان دالجيري يبدا تسكو لاش لاكسي دي تمور تاش تاكير يساوي تاطس لي ريزو سوسيو خاطر توها سي كوم سي سو بلون انترن الكونترول لي شوز اكيد من الكورونا فيروس تاكير يساعد يفكيش طاح الوقت ان روبلي باش كنا ديال الحبس اكسيتيرا معنا قمه التحالف كاين الانترنت وعاده الهاد يدس جا كتهضر طاس شكون تشمد سقسينو ويس انكارو وين دينين ذا مكيك توالي ماسكا اسكو الحراك اما يكفو الكورونا ادي رود ديماري دو لا ميم فاسون كا فيفري 2019 نار ادي في بلير مثلا اون كيك سورت كيد دي زيليمون دو ريبونس او يفان هذه كمل فلست كمال ماري وكير داول غنقراو شكون 50 مينوت 50 دقيقه هذا شنو كان غادي صحيت 56 زمان واحد 6 دقائق ديال سمون دو ولا نقراو الكويس تدويل تاكير اكمل شهر ادينا فوسك سيكي دني راكاتورا الحين كاسكو ادي ديماري ام فيفري 2019 نغادي في بلي Bon, juste avant de faire une petite transition, fait le mouvement par rapport au texte fondateur. C'est juste pour dire justement l'absence du texte fondateur. Le mouvement, d'abord, le mouvement il est traversé par des idéologies. L'absence d'un texte fondateur à Rachid, qu'est-ce qu'il va provoquer? Il va engendrer l'arbitrage du pouvoir. Parce que même le mouvement ne peut pas arbitrer d'y aller vers un texte fondateur. Il va regrouper les valeurs communes que partage justement la société algérienne traversée par des idéologies. Il y a des textes, des droits fondamentaux. C'est ça ce qui va justement y aller vers le renforcement du mouvement et, et avoir une feuille de route et bien clarifier sa démarche. Dans le populisme, c'est-à-dire l'élite du mouvement a failli dans sa mission parce que c'est comme si l'individu dans le mouvement, il se dissout. Il y a ce qu'on peut appeler la dictature de la masse, la dictature de la foule. Donc, il y a ce problème-là justement de structuration du mouvement. Il est devenu inaudible et ça pourrait justement par rapport à cette transition-là. Donc, le problème de l'élite, le problème de justement du fonctionnement du mouvement pourrait être un handicap le pouvoir parce que quand est-ce que cette pandémie a fait, quand est-ce que la vie on peut dire normale, donc ça pose un problème. Avec le temps, risque d'y avoir de démobilisation, même si de temps en temps il y a des citoyens des manifestations à mettre devant la justice. Ça, je pense qu'il y a eu une bavure de la part de la police dans une commune, la Kabylie, je pense à Tizi Ouzou. Il a manifesté son mécontentement. C'est-à-dire il y a cette révolte-là encore qui est présente, mais on zrara la pandémie, cette période-là transitoire, on peut dire, vraiment, il va construire. On n'a pas vu vraiment pendant cette pandémie, pendant cette pause, justement, dans le mouvement, justement par rapport
au texte fondateur, de voir quelles sont les valeurs qui peuvent être partagées par le mouvement. Il voit qu'il est clair que le mouvement. Donc c'est pour ça que ça dit justement il va neutraliser les forces du mouvement et créer des divergences à l'intérieur. C'est pas clair pour le mouvement. Donc, est-ce qu'il va revenir en force? Là, c'est un peu difficile parce que tout dépendra justement par rapport à la question de la Constitution. Est-ce qu'Adabou el-Zahir, il va dépendre dans cette année? Est-ce que Adabou el-Zahir, il va être le terrain à dire les élections, référendum, la fin de l'année, ou je ne sais pas quand est-ce qu'il a envie de la préparer. Mais l'essentiel, c'est que le mouvement à Moussou, il ne va pas réfléchir justement à cette stratégie-là, parce que actuellement, il y a des actions sur un plan individuel. Il n'y a pas de convergence d'idées. Il voit justement à des vers une feuille de route bien claire. Il voit que le mouvement va se renforcer. Il voit qu'il y a des plus claires. C'est-à-dire, c'est comme si le mouvement, il est en train de dire je ne suis pas concerné par tout. Il a confiance en quelque sorte sur un plan de retour après la pandémie du mouvement, mais ce n'est pas certain. C'est vrai, il y a cette révolte-là encore qui est là dans les esprits des Algériens. Ils veulent sortir, mais malheureusement, la pandémie les empêche. Mais ce n'est pas encore clair. Est-ce que vraiment il va revenir avec cette force-là? Même si c'est vrai, il y aura la reprise du mouvement, il y aura la reprise, mais l'ampleur, tout dépendra justement de la préparation du terrain, de la sensibilisation. Justement, il mène ce changement radical. Mais toujours, ça reste un problème toujours d'organisation. Est-ce que le mouvement à Moussou, il risque de on peut dire vers l'inconnu? Est-ce qu'il va revoir sa carte d'organisation? Tout va être clair, avoir une feuille de route bien claire. Sinon, ça va être des individualités, mais rien de collectif, rien de convergence, d'avoir une vision claire et nette. Donc, c'est pour ça que, à mon avis, il faut une charte, un texte fondateur du mouvement, advenant les valeurs communes que partagent les différents courants que traverse le mouvement révolutionnaire. Et la feuille de route est seule. Mais je pense que le pouvoir va saisir l'occasion pour que c'est lui qui va arbitrer à la place du mouvement révolutionnaire. وفق كل ديسين تكتيكيا أين ديوغالن سي جو بو ريزومي لي شوز ذاكن الحراك ميلا ناموسو ياكي نتجاولا ياكي ما يبغى دياوير أين في يفدا منو فلاس إلا قاس ديفينيتيفمون أدريس امس بدينا ان تيست فونداتور كي دينا عليه وثلاثه كمال ولاش تاكولا والحان بغير ان تيست فونداتور اي كومبري فينا يدران 54 لدغا امين ابري تبعتيد الكومونيكينيا تبعتيد الكونغري دونك وكي ذا مزيان جو وكي لا كونكلوزيون قلت لك كيف تسكي اكون جا كان دينيم لو مود لا فان اولا كامون وقبل نكفو تدويل لكن allez اولا كان كارو. Le mot de la fin, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans les mouvements sociaux, dans les mouvements de protestation, et tout ce qui concerne l'humain. Il y a beaucoup d'incertitudes. On a les choses avec trop demain. Ils ont le hal, je ne sais pas, ils ont là, واحد قايد صلاح يموت. Ils ont le hal ديال ils ont dit trop de حوايج inattendus. نديك فهمت une autre direction et l'avenir الجزائر. C'est tout ce que je peux dire. On est dans l'incertitude. On est dans l'incertitude. On attend. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. المثال تنميت اكتشك ما الاول اللي كان قاموك بلا نكفو تدويلت. Quelque chose de dire à Rachid, là où Charlotte, l'élite ne fait pas son travail. Il faut dire la vérité, l'élite doit faire son travail, d'essayer d'être sur le terrain pour expliquer pas mal de notions. Et Waken Adini ou Nsoukdou, Rachid Machiken de les élections, mais là où il est Nilan, où il est de la démocratie, il y a le peuple élection, il y a le peuple principe. Ça veut dire la démocratie ne peut pas être limitée aux élections.
mais aussi ce sont des principes. Et c'est pour ça que la Constitution, vers un autre système système de gouvernance, il a justement vers une véritable constitution réellement au fond qui va regrouper les principes fondamentaux et qui va garantir justement la véritable démocratie, le droit d'être différent dans le discours et dans l'action, il doit être accepté. Donc les principes fondamentaux, tout ce qui est comme liberté individuelle et collective. Donc, on peut dire de la démocratie du monde général, question de vision du monde, de principe. Il a de divergence. Il faut qu'on revoie la nature du régime. Il faut qu'on abolisse le régime jacobin, vers des pouvoirs régionaux, des sortes de formes d'États régionaux où on va décentraliser. On a la référence historique et concrète de la Souma. Donc c'est pour ça que tant que encore on est dans l'unicisme, on veut calquer justement, et c'est pour ça justement, on est dans un système décentralisé. Il a imposé l'idéologie arabo-islamique ou le mécanisme. Donc déjà, Tamazir, un mécanisme en Algérie, il faut revoir la nature du régime. Sinon, Tamazir, toujours, il va être collé à l'idéologie arabo-islamique. Pour eux, Tamazir, c'est une sous-culture de la culture arabo-islamique. Et c'est pour ça qu'il faut revoir la nature du régime, donner du sens au pluralisme. Il faut qu'il y ait une reconnaissance de la diversité culturelle et régionale et même philosophique à travers les visions du monde qui ne sont pas les mêmes. Justement, si on veut parler aussi des visions du monde, on peut parler aussi d'idéologie. L'Algérie n'est pas homogène. Il est traversé par différents courants, un politique, un idéologique, un philosophique. Donc, il fallait y aller vers ce système-là. Vraiment, il vers une Algérie plurielle, et tout le monde pourrait avoir sa place. Sinon, avec le système uniciste, il n'y aura ni démocratie, il n'y aura ni pluralisme, il y aurait toujours dans le sens d'autoritarisme ou de dictature camouflée, si on peut dire presque c'est-à-dire de tout ce qui est donc en relation avec la démocratie de façade. Ça veut dire toujours, en Algérie, le pouvoir est entre les mains des militaires et au renforcement de la police politique. Donc, tout ce climat-là de confusion, malheureusement, ne travaille pas pour l'intérêt de l'Algérie. Et ça va toujours créer des turbulences interminables. Et donc, l'Algérie ne sera jamais stabilisée. Donc, mon dernier mot, il faut revoir la nature du régime algérien. Il faut mettre fin au jacobinisme et opter vers des pouvoirs au niveau des régions. يوكل يليون أديس خمسة سرتيس يثمنطيس. تنمية كمال، تنمية عليك نودي قمنينا واحد قريب الساعة كاين نسافة كاع نوطونا كي أتنقذ أنا مليل ديك السنتين اللي ظني دي تدون يسير دينا ودينا قمة ذي تلويث